السلام علیکم، چینل 51 کی علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں عصمت اللہ۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ پولیس کا جرائم پیشہ ناسی کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، ڈکیت گینگ سرغنہ سمیت گرفتار، ملزمان سے 39 تولے طلائی زیورات، 392 پاؤنڈ، لاکھوں روپے نقدی اور اسلحہ برآمد۔ ڈی ایس پی صدر سرکل ٹوبہ آصف علی شاہ کی سربراہی میں صدر سرکل ٹوبہ پولیس ڈکیتی، راہزنی اور ہاؤس رابری کرنے والے گینگز کے خلاف سرگرم عمل ہے۔ حالیہ کارروائی میں ایس ایچ او تھانہ سٹی ٹوبہ انسپکٹر خادم حسین ملازمان پر مشتمل پولیس ٹیم نے انٹیلیجنس انفارمیشن اور مخبر کی اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے مقدمہ نمبر 884/21 تھانہ سٹی ٹوبہ میں ملوث محلہ محمد پورہ میں ہاؤس رابری کی واردات کرنے والے علیم رضا عرف بھولا ڈکیت گینگ کے 5 ملزمان کو سرغنہ سمیت گرفتار کر لیا۔ ملزمان سے 39 تولے طلائی زیورات، 392 پاؤنڈ، لاکھوں روپے نقدی اور اسلحہ برآمد کیا۔ سابق نگران وزیراعظم غلام مصطفیٰ خان جتوئی کی 12ویں برسی سادگی سے منائی گئی۔ پرسی میں نیشنل پیپلز پارٹی کے رہنماؤں اور کارکنوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں شوکت ملک کی اس رپورٹ میں۔ آج پاکستان کے معروف سیاستدان اور سابق وفاقی وزیر، وزیر اعلیٰ سندھ، نگران وزیر اعظم اور نیشنل پیپلز پارٹی کے سربراہ غلام مصطفیٰ خان جتوئی کی 12ویں برسی منائی گئی۔ غلام مصطفیٰ جتوئی 14 اگست 1931 کو سندھ کے اس وقت ضلع نواب شاہ اور موجودہ ضلع نوشہر فیروز کے علاقے نیو جتوئی میں پیدا ہوئے اور طویل علالت کے بعد 78 برس کی عمر میں 20 نومبر 2009 کو لندن میں وفات پا گئے۔ غلام مصطفیٰ جتوئی نے کراچی گرامر اسکول سے سینئر کیمبرج کا امتحان پاس کیا۔ 1952 میں وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ چلے گئے، تاہم انہیں والد کی خرابی صحت کے باعث 1 سال میں ہی تعلیم ادھوری چھوڑ کر واپس آنا پڑا۔ غلام مصطفیٰ خان جتوئی سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے دادا خان بہادر امام بخش خان جتوئی 1923، 1927 اور 1931 کے دوران ممبئی قانون سازی اسمبلی کے ممبر رہے، جبکہ اس وقت اندرون سندھ صرف 4 نمائندے تھے۔ غلام مصطفیٰ خان جتوئی کے 3 بھائی تھے، وہ تمام بھائیوں میں سے بڑے تھے۔ میونسپل کمیٹی عملہ اور منتخب سیاسی نمائندگان کی لاپرواہی، ترنڈا محمد پناہ شہر کی گلیاں، محلے، ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے۔ سیوریج نظام مکمل طور پر تباہ، شہری اذیت میں مبتلا، احتجاج میں اعلیٰ حکام سے مسائل جلد از جلد حل کرنے کا مطالبہ۔ لیاقت پور کے نوائی علاقے ترنڈا محمد پناہ کے شہر کی کئی گلی محلوں اور سیوریج سسٹم مکمل طور پر تباہ ہو گیا اور گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں۔ محلہ سندھا، محلہ الفاروق ٹاؤن، مدینہ کالونی اور دیگر علاقے گندے پانی کے جوہڑ میں تبدیل ہو گئے۔ سیوریج کے گندے پانی کے باعث ڈینگی وبا پھیلنے کا خدشہ بھی بڑھ گیا۔ شہری مختلف موذی امراض کا شکار ہونے لگے۔ انتظامیہ اور منتخب سیاسی نمائندے لمبی تان کر سو گئے۔ شہری شدید اذیت کا شکار۔ شہریوں نے احتجاج کرتے ہوئے کمشنر بہاولپور سمیت اعلیٰ افسران سے مسائل حل کرنے کا مطالبہ کیا۔ ہمارے ٹاؤن کی یہ گلیاں بالکل سیوریج ناکارہ ہو چکی ہے اور سورنگ ساری بیٹھ چکی ہے، اور نہ ہی ہمارے کوئی آنے جانے کا اور راستہ ہے، یہی ایک واحد راستہ ہے اور ہمیں یہاں سے گزر کے جانا پڑتا ہے، اور نہ ہی مسجد کے لیے ہمیں جانے کے لیے کوئی صفائی کا کوئی خاص انتظام ہے۔ 3 مہینے سے یہ ساری روڈ خراب ہو چکی ہے اور سارا سیوریج کا پانی روڈ کے اوپر ہے۔ نہ کوئی چیئرمین، نہ وائس چیئرمین، نہ یونین کونسل سیکٹری، کوئی بھی ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارا ڈی سی رحیم یار خان اور کمشنر بہاولپور سے مطالبہ ہے کہ کم از کم ہماری گلیوں کو ٹھیک کرا دیا جائے، ہم نماز پڑھنے کے لیے آ جا سکیں۔ پپیتا قدرت کا ایک انمول تحفہ جس کی بے شمار طبی فوائد۔ طبی ماہرین کے مطابق پپیتا کا پھل کھانے اور اس کے پودے کی پتیاں ابال کر پینا شوگر، بلڈ پریشر اور ڈینگی بخار جیسی بہت سی بیماریوں میں مفید ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں محمد یونس ساجد کی خصوصی رپورٹ میں۔ پپیتا کا پھل اور پودے کی پتیاں طبی لحاظ سے قدرت کا انمول تحفہ ہیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ پپیتا کا پھل کھانے اور اس کی پتیاں ابال کر پینے سے اعصابی کمزوری، جگر، معدہ، شوگر، بلڈ پریشر اور ڈینگی بخار جیسی متعدد بیماریوں سے بچاؤ کے لیے مفید اور اس سے ملٹی وٹامن بھی تصور کیا جاتا ہے۔ ڈینگی کا مریض پپیتا کا پھل کھاتا ہے تو اس کے خون میں موجود پلیٹلیٹ کاؤنٹ، ان کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ خواتین پپیتا کا پیسٹ سکن کی حفاظت کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ خواتین کا ماننا ہے کہ اس سے چہرے کے داغ، دھبے اور جھریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ پپیتا دوسری فصلوں کی نسبت 10 گنا زیادہ منافع دیتا ہے۔ کچا پپیتا باورچی گوشت گلانے اور ذائقہ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ زرعی ماہرین کے مطابق فروری کا مہینہ پپیتا کی کاشت کے لیے مناسب وقت ہے۔ زرعی اراضی میں پپیتا کے 750 پودے فی ایکڑ مناسب تعداد سمجھی جاتی ہے۔
कैमरामैन शफकत अली के साथ मोहम्मद यूनुस साजिद, 51 न्यूज़, हुजरा शाह मुकीम। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई करेंगे। डीएसपी पेट्रोलिंग इमरान आरिफ सियाल की तमाम मातहत अफसरान को हदायत। बोले करप्शन में मुलविस पाए जाने वाले मुलाजमीन को कोई रियायत नहीं मिलेगी, सख्त सजाएं देंगे। डीएसपी पेट्रोलिंग इमरान आरिफ सियाल की ज़ेर-ए-सदारत जिला मुजफ्फरगढ़ के इंचार्जेस पेट्रोलिंग पोस्ट अफसरान की मीटिंग हुई। मीटिंग में इमरान आरिफ सियाल ने तमाम अफसरान को हदायत करते हुए कहा कि मौसम सरमा की आमद के पेश नज़र रात के औकात में हाईवेज पर जराइम पेशा अफराद की मूवमेंट बढ़ जाती है, लिहाजा इन पर कड़ी नज़र रखी जाए। उन्होंने कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कोई रियायत न बरतने का फैसला किया। बोले करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, किसी भी मुलाजिम को जो करप्शन में मुर्तकिब पाया गया इसके खिलाफ तादेबी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रेलवेज कॉन्ट्रैक्टर कंपनी एस एंड जमील की तरफ से कुंदिया के रेलवे मुलाजिम के साथ बदतमीजी। पाकिस्तान रेलवे प्रीम यूनियन के अहदेदारों और मजदूरों के मुकदमा के इंदराज के लिए रेलवे थाना की कुंदिया के सामने एहतजाज। इंतजामिया की जानिब से मामले की FIR दर्ज करने की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म किया गया। पाकिस्तान रेलवे प्रीम यूनियन के अहदेदारों, रेल मजदूरों और मुलाजमीन ने रेलवेज कॉन्ट्रैक्टर कंपनी एस एंड जमील की तरफ से कुंदिया के रेलवे मुलाजिम के साथ बदतमीजी करने पर FIR के इंदराज के सिलसिले में रेलवे थाना कुंदिया के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। तमाम रहनुमाओं ने एस एंड जमील कंपनी के STE के मुबैना गुंडागर्दी की शदीद मजम्मत की और कहा कि अगर रेलवेज कॉन्ट्रैक्टर एस एंड जमील कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज न हुई तो हमारा एहतजाज का दायरा वसीतर होता जाएगा। मुजाहिरीन ने रेलवे इंतजामिया की जानिब से मामले की मुकम्मल छानबीन और मुकदमा के इंदराज की यकीन दहानी पर अपना एहतजाज खत्म कर दिया। अगवा और ज्यादती का इल्ज़ाम लगाने वाली लेडी सब इंस्पेक्टर नौकरी से बरतरफ। नोटिफिकेशन के मुताबिक खातून पुलिस एहलकार को ज्यादती के मुतासरीन की वीडियोस, पुलिस रिकॉर्ड और हसास मालूमात शेयर करने पर नौकरी से निकाला गया। मुजफ्फरगढ़ में लेडी सब इंस्पेक्टर ने 4 सितंबर को मुलजिम काशिफ के खिलाफ अगवा, ज्यादती और तशद्दुद का मुकदमा दर्ज करवाया, जिसके फौरी बाद कार्रवाई की गई और मुलजिम काशिफ इस्लाम को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अब इंतजामिया की जानिब से लेडी सब इंस्पेक्टर को ही नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। पुलिस की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक खातून पुलिस अफसर ने खातून पुलिस एहलकार को ज्यादती के मुतासरीन की वीडियोस, पुलिस रिकॉर्ड और हसास मालूमात शेयर करने पर नौकरी से निकाला गया। तंगवानी के रिहायशी नौजवान का कराची में कत्ल, वरसा का लाश सड़क पर रखे धरना, कातलों को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा। पुलिस की जानिब से मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर। कराची में कत्ल होने वाले नौजवान दोस्त मोहम्मद कोसा के वरसा ने कातिल गिरफ्तार न होने पर मरहूम की लाश सड़क पर रख कर धरना दे दिया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि नौजवान को कत्ल करने वाले तमाम मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जाए और मुल्ज़मान को करार वाक़ई सज़ा दी जाए। वरसा ने कहा कि अगर पुलिस ने मुल्ज़मान गिरफ्तार न किए तो सख्त एहतजाज करेंगे। बादशाह पुलिस के साथ मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। नाथा फाउंडेशन एंड शाह बीबी हेल्थ केयर सेंटर 7 में आंखों की बीमारियों का मुफ्त इलाज जारी। सेंटर के क़याम से अब तक 600 से ज़ायद ऑपरेशन किए गए। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा चैनल 51 न्यूज़ शकील अहमद चना की इस रिपोर्ट में। 7 शरीफ शाह बीबी हेल्थ केयर 7 में यहाँ पे जो है नाथा फाउंडेशन और शाह बीबी हेल्थ केयर की जानिब से जो है मुफ्त आँखों का ऑपरेशन किया जा रहा है। यहाँ पे जो दूर दराज इलाकों के, देहाती इलाकों के जो लोग हैं उनका जो है मुफ्त आँखों का चेकअप करके उनका मुफ्त ऑपरेशन किया जा रहा है। यहाँ पे इंतज़ामिया भी मौजूद है हमारे साथ और यहाँ पे जो पेशेंट्स आए हुए हैं उनसे वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि उनका क्या कहना है। बाबा नाल ओली बेजकाज़ात जो पवर आया दौलतपुर खां आयो आहे ऐं हिते असांखे बस खणी आया आहियो वैन बिना किराए अख कराइण लाइ आया आहियूं ऐं हिन जा ते हींअर वॾी हिफ़ाज़त आहे ऐं वॾी महिरबानी हुननि जी आहे। उसके अंदर पेशेंट्स का जो है ब्लड प्रेशर, शुगर, हेपेटाइटिस और ये सब चीज़ें हम इसके लिए चेक करते हैं। अगर हेपेटाइटिस का पेशेंट है तो उनको लास्ट क्यू में डालते हैं। बाकी इनका ब्लड प्रेशर और शुगर भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर शुगर लेवल हाई है तो सर्जरी पोस्टपोन हो जाती है। हम लोगों ने गुज़िश्ता 3 दिनों में दौलतपुर में, टल्टी में और झांगारा में कैंप लगाया था और वहाँ पर हम लोगों ने मुख्तलिफ मोतिया के मरीज़ों को निकाला है और वो पेशेंट हमने कन्वेंस फराम करके उनको वहाँ से यहाँ आज बुलाया है। 117 पेशेंट आए हैं जिसमें से 107 पेशेंट जो हैं उनकी हम फ़ी सबीलिल्लाह सर्जरीज़ कर रहे हैं।
जैसा कि आपने यहाँ पे मौजूद इंतज़ामिया और मरीज़ों की बातें सुनी, उनका यही कहना है कि तमाम जो सर्जरीज हैं, तमाम जो आँखों का ऑपरेशन है वो जो है फ्री ऑफ कास्ट और मुफ्त किया जा रहा है, और तमाम अद्वियात और चश्मे दीगर सहूलियात भी जो है यहाँ पे आने वाले मरीज़ों को मुफ्त की जाती है। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें चैनल 51।